ختم کر دیتے ہے نا. وہ یہ ہے انصاف کیسا کریں گے آپ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قبیلہ بنی مخزوم، ایک قبیلہ تھا، ایک محلہ، ایک ٹرائب، ایک قبیلہ تھا بنی مخزوم. تو اس بنی مخزوم کی ایک بڑے گھرانے کی عورت تھی، اس نے چوری کری. کیا کری؟ اور اسلام میں چوری کی سزا کیا ہے؟ بولیے، سب کو معلوم ہے. السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، چوٹا اور چوٹن دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو. ترجمہ اپنی دیسی بھاشا میں، ایٹا والی اور کاسگن والی. چوٹا اور چوٹن دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ سزا ہے شریعت میں. ٹھیک ہے، یہ کب ہے؟ جب اسلامک حکومت ہو. ہر کسی کو حق نہیں ہے سزا دینے کا، صرف سلطان اسلام جو اتھارٹیز ہیں اسلام کی وہی یہ سزا دیں گی. اب یہاں تو اتھارٹی ہے ہی نہیں، یہاں تو سیاسی اتھارٹی ہے ہی نہیں نا. تو بتانا یہ ہے کہ قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، بڑے گھر کی تھی. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے جب بڑا آدمی کوئی جرم کرے تو لوگ کچھ نہیں کہتے، اور غریب جرم کر دے تو اس کی جان کے لالے پڑ جاتے. تو اس کی جان کے وہ بولتے ہیں جن کے منہ میں زبان نہیں تھی، وہ لوگ بولنے لگتے ہیں جن کے منہوں میں زبان نہیں ہوتی ہے کبھی بولنے کی. تو یہ ناانصافی ہے. جرم جرم ہے، جہاں بڑا کرے چاہے چھوٹا. جرم ہے چاہے بڑا کرے چاہے چھوٹا. وہی میں آپ کو وسیع واقعہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں. 1-2 منٹ زیادہ ہو رہا ہے تو معذرت، معافی چاہتا ہوں. وہ یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ بنی مخزوم کی ایک بڑے گھرانے کی عورت نے چوری کری. اب چوری کرنے کے بعد معاملہ بڑا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت پہنچ گئی. اور آقا تو اس وقت حاکم بن کے بیٹھے تھے، ہے نا، یہودیوں عیسائیوں سب کا فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حاکم بنا کے بھیجا نا. حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، کہ جب تک مومن نہیں ہوگے سچے، جب تک کہ اپنے معاملات میں نبی کو حاکم نہ بنا لو. یہ قرآن نے کہا. اب مجھے آیت یاد آ گئی تو میں نے بول دی. کس نے کہا؟ دیکھ لیں، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، تمہارے درمیان جو جھگڑے ہوں تو اپنا حاکم نبی کو بناؤ، اگر نہیں بنایا تو سچے مومن نہیں ہو سکتے. اب ایک اور واقعہ یاد آیا، آپ دونوں سناؤں گا چاہے ٹائم زیادہ ہو جائے. ایک واقعہ یہ یاد آیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فیصلہ آیا. زمین کا جھگڑا تھا، شارٹ میں بتا رہا ہوں، تفصیل نہیں. زمین کا جھگڑا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا. تو جو منافق شخص تھا، منافق، اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا تو وہ حضرت عمر کے پاس گیا تنتناتا ہوا کہ اے حضرت عمر، تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ ہی نہیں کہ آپ جو ہے ہمارا فیصلہ کر دیں دوبارہ. اس نے یہ کہا، منافق نے کیا کہا؟ ہمارا فیصلہ کر دیجیے. حضرت عمر نے کہا کیا فیصلہ کرنا ہے بھائی؟ اس نے معاملہ بتایا ایسے ایسے کہ یہ معاملہ ہے. تو جن کے حق میں فیصلہ تھا وہ بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے. آقا نے فیصلہ. حضرت عمر نے یہ سنا، اللہ اکبر، کیا غصہ ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جسے دیکھ کر شیطان گلیاں بدل لے، جسے دیکھ کر شیطان راہیں کاٹے، ہمارے یہاں بولتے ہیں کنی کاٹ جائے، ہے نا. تو وہ حضرت عمر کو جب سنا کہ نبی نے فیصلہ کر دیا، اب یہ مجھ سے فیصلہ کرا رہا ہے. حضرت عمر نے کہا رک، دروازے پہ دے، کہا رک ابھی تیرا فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے، تلوار لائے اور گردن اڑا دی. کہا جب نبی نے فیصلہ کر دیا دنیا کا کوئی حاکم اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. تبھی یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عمر کی تائید میں یہ آیت نازل ہوئی، اے محبوب یہ لوگ تب تک مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ یحکموک، جب تک کہ آپ کو اپنا حاکم نہ بنا لیں، ہے نا. یہ واقعہ. اب وہ چوری والا ختم. بس چوری والے واقعے میں یہ تھا کہ بنی مخزوم کی عورت چوری کر کے آئی، آقا کی بارگاہ میں شکایت آئی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس عورت کی طرف سے حضرت زید بن حارثہ غالباً ایک صحابی تھے، وہ جو ہے سفارشی بن کے آئے. ایک صحابی سفارشی بن کے آئے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں تاکہ ہماری سزا معاف ہو جائے، تاکہ ہماری سزا. اور جیسے ہی بارگاہ نبوت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بارگاہ جس بارگاہ میں دن و رات فرشتے نازل ہوتے ہیں، سبحان اللہ، وہ بارگاہ حدیث میں موجود ہے کہ 70,000 فرشتے صبح نبی کی قبر پہ نازل ہوتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو، اور ایک بار جو نازل ہو گیا اسے دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا. سبحان اللہ. وہ نبی کی بارگاہ ہے جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور جب موجود ہوں گے، کیا پاور ہوگی، اللہ اکبر، کہ جبریل جس کے سامنے خادم بن کے کھڑے ہوتے ہوں، جس کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہ ہو. اگر قبلہ بدلنا ہو تو نبی صرف اٹھا کے دیکھیں اوپر تو اللہ تعالیٰ قبلہ بھی بدل دے. سبحان اللہ. وہ پاور جب نبی کی بارگاہ میں حضرت زید بن حارثہ یا جو بھی صحابی تھے وہ پہنچے سفارش لے گئے تو آقا کو غصہ آیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم غضب بھی فرماتے تھے، جلال بھی آتا تھا.
کیا خوبصورت چہرے پر جب لال لال غصہ ہوتا ہوگا کیا حسن ہوتا ہوگا. سبحان اللہ. ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کی زیارت عطا فرمائے. آمین. ہم میں زیارت نصیب فرمائے. دل کرتا ہے پورے دن نبی کے چہرے کا ہی ذکر ہو. وقت بھی کم پڑ جائے لیکن چہرے کے جو حسن کی جو بات ہے وہ ختم نہ ہو. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا, آپ نے جلال فرمایا اور آپ نے کیا کہا حضرت زید بن حارثہ سے یا جو بھی صحابی سفارشی بن کے آئے تھے اس سے کہا سن لو, اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا, تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا تھا. یہ ہے انصاف, یہ ہے انصاف. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو ہمیں سکھایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی, کوئی کتاب نہیں بتا پایا میں سوا اس کے تمہید ایمان کی, یہ بھی ایسی رگی رہ گئی. خیر یہ تو بٹنی ہے, انشاءاللہ انہیں پھر کبھی بتاؤں گا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ. آپ میری بات سمجھ گئے؟ کہیں کنفیوژن نہیں. کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. بخاری شریف کے شروع کی حدیث میں نے سنائی تھی, پھر سنا رہا ہوں, پہلی میٹنگ میں پھر سنا رہا ہوں. حدیث بخاری شریف میں شروع میں یہ حدیث موجود ہے, لا یبلغ العبد حقیقت التقوی, کہ ایک کوئی بندہ ایمان کی حقیقت تک تب تک نہیں پہنچ سکتا حتی یدع ما حاک فی الصدر, جب تک کہ اپنے سینے میں موجود شکوں کو وہ دور نہ کر دے. تو آپ سینے میں یہاں سے جب اٹھیں تو شک نہیں ہونا چاہیے. جو کوشچن ہے, اب میری تقریر ختم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ کو اگر کوئی کوشچن کرنا ہو تو 5 منٹ میں آپ کو دے رہا ہوں, بے جھجک کریے. میں آپ کا پڑوسی ہوں بھائی پٹیالی کا, ماشاء اللہ. اگر کسی کو کچھ بھی کوشچن کرنا ہو لیکن امتحان لینے کی نیت سے مت کرنا بھائی, تو گڑبڑ ہو جائے گا. اگر مجھے ابھی نہیں معلوم ہوگا میں پھر بتاؤں گا. ایسا تو ہے نہیں کہ مجھے ہر کچھ معلوم ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ مجھے ہر کچھ معلوم ہے. آپ پوچھیے, پتا ہوگا ابھی بتاؤں گا ورنہ بعد میں بتاؤں گا. کوئی سوال ہو پوچھیے. دیکھیں قرآن میں فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو, تو پوچھا کریے آپ. امام شافعی نے فرمایا السوال نصف العلم, سوال کرنا آدھا علم ہے. سوال کوئی تو کرے گا جو بات سمجھ رہا ہو, ہے نا. تو کبھی کوئی شک ہوا کرے, ابھی نہیں کبھی بھی آپ لوگ پوچھ لیا کریے. اب کیا, جب تقریر ہو گئی تو تقریر تو ہو گئی نا, اب کیا کرنا ہے. کوئی سوال نہیں ہے؟ شہباز بھائی کوئی سوال؟ 2 سوال تھے لوگوں کی طرف سے. ہاں, پہلا ان سوال کے پاس سوال آئے ہیں. پہلا سوال تو یہ تھا کہ آپ نے جیسے تقریر میں بتایا کہ ہمیں کوئی فیصلہ ہو تو نبی سے کرائیں, تو پہلا. اور دوسرا قرآن پاک میں ایک جگہ ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک, اگر ہم اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. اب بظاہر ایک غریب مسلمان ہندوستان سے کیسے ظاہر ہو, اور آج کے دور میں بظاہر آقا علیہ السلام ہمارے ظاہر سامنے نہیں ہیں, تو وہ فیصلہ کیسے کرائیں؟ بہت اچھا سوال ہے. یعنی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اپنی زندگی میں موجود تھے تو لوگ وہاں جا کے فیصلہ کراتے تھے. اب فیصلہ کیسے کرائیں؟ اب فیصلہ بہت بہترین سوال, اور میں کوشش کروں گا جواب بھی بڑا مختصر اور بہترین دوں. ایک بات بتائیں, اگر کوئی بادشاہ اپنی گدی سے ہٹ جائے چلا جائے تو اس کا نائب اس کی گدی پہ بیٹھتا ہے کہ نہیں؟ اس کا نائب اس کی گدی پر. اگر والد کا انتقال ہو رہا ہے تو پھر بیٹا ذمہ داری سنبھالتا ہے کہ نہیں؟ تو جب حدیث میں صاف صاف کہہ دیا العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء کرام نبیوں کے وارث ہیں, نبیوں کے نائب ہیں, تو اب نبیوں کی چھوڑی ہوئی جاگیر کا فیصلہ کون کرے گا؟ علماء کریں گے کہ نہیں؟ سوال کا جواب ہو گیا, حدیث کی روشنی میں ہوا. تو آپ کو ضرورت ہے کہ جب کوئی مسئلہ آپ کو اٹکتا ہے خود مفتی مت بنیے, مفتیوں کے پاس جا کر ان سے مسئلہ حل کرائیے, اور وہ جو فیصلہ شریعت کی روشنی میں کرتا ہے اس سے راضی ہوئیے. یہ نہیں کہ اگر آپ کے خلاف فیصلہ ہو گیا تو آپ ان سے دشمنی تال لیں, ہے نا. وہی بات آ گئی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری زندگی سے تشریف لے گئے, ہے نا, لیکن ان کی جو وراثت تھی, ایک بات اور ایک عقیدہ اور یاد رکھیے کہ نبی کبھی بھی وراثت میں مال و دولت نہیں چھوڑتے ہیں. نبیوں کا جب انتقال ہوتا ہے, جب نبی دنیا سے جاتے ہیں, جیسے ہم لوگ مرتے ہیں تو ہماری دولت وغیرہ یہ وراثت سب بچتی ہے, تو ہمارے جو وارث ہوتے ہیں ان کے درمیان بٹتی ہے. لیکن نبیوں کی وراثت مال و دولت نہیں ہوتی, ان کی وراثت صرف علم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ علم. خود حدیث میں فرمایا آقا نے نحن معاشر الانبیاء, ہم جو انبیاء ہیں لا نورث, ہم وارث نہیں بناتے کسی کو, یعنی ہماری وراثت نہیں بٹتی ہے. تو سمجھ میں یہ آیا کہ نبیوں کی وراثت صرف اور صرف یہ علم ہے, یہ مشن ہے تبلیغ کا, یہ قرآن و حدیث ہے نا. تو آپ جب بھی کوئی مسئلہ حل کرائیں تو اس سے حل کرائیں جو نبیوں کا نائب بن کے بیٹھا ہے, اور جسے نبیوں کی چھوڑی ہوئی وراثت کی قدر بھی معلوم ہے. حضرت یہ ہمارے لیے ہے, ہم میں سے جو قدر جانتا ہے اس وراثت کی وہی صحیح فیصلے کرے گا, اور جو قدر نہیں جانتا تو بھائی پھر تو آپ جانتے ہی ہیں
वो अंधे को बटेर हाथ लग जाने वाला मैटर हो गया। अल्लाह ताला हम सबको सही तौर पे फैसले करने, समझने और शरीयत से राजी होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और कोई सवाल? सवाल इधर जी शाद भाई। अब आपकी तरफ से वो ये सवाल है कि लोगों की ज़हनियत ये है कि हमें फ़िरक़े से कोई मतलब नहीं, अच्छा, हम तो मुसलमान हैं, इसके बारे में रोशनी कीजिए। सही बात, बहुत अच्छा सवाल। अच्छा, इसका जवाब फिर मैं कुरान से दूंगा। इसका जवाब किससे दूंगा मैं? कुरान से। कुरान मुक़द्दस ने फरमाया कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़ोर व ज़बरदस्ती नहीं है। क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गय्य, हिदायत गुमराही से बिल्कुल साफ ज़ाहिर हो गई। हिदायत जो है वो गुमराही से अलग होकर बिल्कुल साफ ज़ाहिर हो गई। फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, तो जो शैतान का इनकार करे और जो अल्लाह पर ईमान रखे, फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा, तो उसने मजबूत गिरह थाम ली, तो उसने मजबूत फंदा पकड़ लिया। आगे क्या है, पढ़ें आगे क्या है? लन फिसाम लहा, वो ऐसी गांठी कि जो कभी खुलेगी नहीं। दीन की ऐसी गांठी जो कभी खुलेगी नहीं। इसकी आगे वाली आयत, हाँ इससे यही पॉइंट है। युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लाहु वलियुल लज़ीना, बेशक अल्लाह ताला उन लोगों का वली है। वली का मतलब मददगार है ना, उन पे रहमत नाजिल करने वाला। अल्लाह ताला उन लोगों का वली है, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए। अब वली है तो उसकी वजाहत फरमाई कि अल्लाह जो रहमत फरमाता है अपने बंदों पे कैसे, युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, ये समझना है आपको। ये जो लफ्ज़ है युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, बहुत गौर से समझेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि मैं अभी ग्रामर, अरेबिक ग्रामर के हिसाब से कुछ साबित करना चाह रहा हूँ। अब क्या करें, साबित तो करना पड़ेगा, सवाल ही ऐसा है, सवाल ही ऐसा है भाई, इल्मी वाला सवाल है तो इल्मी जवाब दिया जाएगा। तो कुरान ने फरमाया अल्लाह ताला क्या करता है ईमान वालों के साथ, युखरिजुहुम, उन्हें निकालता है, मिनज़ ज़ुलुमात, अंधेरों से। किस में से? इलन नूर, रोशनी की तरफ। किधर से? अंधेरों से रोशनी की तरफ। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, अंधेरों ये एक वचन है या बहुवचन? सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल है ना, वाहिद जमा उर्दू में कहते हैं। बहुवचन है कि नहीं? हमने कहा कि अल्लाह ताला उन्हें अंधेरों से निकाले तो बहुवचन, जब अंधेरों का जिक्र आया तो बहुवचन। इलन नूर, रोशनी की तरफ, और रोशनी एक वचन है या बहुवचन? ऐसा क्यों हुआ? ये होना चाहिए था ना कि अंधेरों से निकाल कर रोशनियों की तरफ ले जाए। दोनों तरफ या तो प्लूरल होता या फिर दोनों तरफ सिंगुलर होता, लेकिन एक तरफ प्लूरल एक तरफ सिंगुलर, ये माजरा समझना है। आयत ये बता रही है कि दुनिया में अंधेरे बहुत है, रोशनी सिर्फ एक है। रोशनी सिर्फ एक। अभी आपको फैसला करना है वो रोशनी है कौन सी, वो रोशनी है कौन सी। ये जो मैंने बात कही इमाम कुर्तबी ने अपनी तफसीर में जिक्र किया, हजरत हवाला भी सुन लें ताकि बाद में कोई ये ना कहे अपनी तरफ से तफसीर करके चले गए। इमाम कुर्तबी मालिकी अलजामे ले अहकामिल कुरान, इतनी मोटी मोटी जिल्दों में तफसीर है, आपने खुद ये तफसीर इस आयत की तफसीर में बयान फरमाई। और ये लफ्ज़ कई जगह आया, युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, इसकी निस्बत कुरान की तरफ भी की गई, नबी की तरफ भी की गई और अल्लाह की तरफ भी की गई। तो वहाँ ये समझ में आया कि अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए। तो कुरान ये बता रहा है कि दुनिया में अंधेरियाँ बहुत हैं लेकिन रोशनी सिर्फ एक है। अब ये सवाल हमें और आपको करना है वो रोशनी कौन सी है। अब इस सवाल को हल करने के लिए हदीस में आइए, इस सवाल को हल करने के लिए कहाँ आएंगे? हमारा नोट करें, तिरमिज़ी शरीफ, हदीस की कौन सी किताब? तिरमिज़ी शरीफ। हजरत इब्ने तैमिया ने मजबूल फतावा में भी इसका जिक्र किया है, ये हवाला ज़रूर सुन लें आप, इसे ज़रूर याद रखें आप, ना तिरमिज़ी का ना रखें। इब्ने तैमिया उनके शेखुल इस्लाम, उन्होंने अपनी मोटी मोटी मजमूल फतावा उनका है मौजूद, उसमें मौजूद है हदीस। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन फ़िरक़ा, कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे। कितने? 73। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है ये? नबी पाक सल्लल्लाहु। अरे नबी का नाम बड़े लुत्फ से लिया करो ना, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे तो मजा आता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, बस बात खत्म है। अगर इसके बाद कोई सवाल नहीं हुआ तो बात यहीं खत्म है। तो आका ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे। कितने होंगे? 73। फिर आका ने फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नमी, सब के सब इल्ला फ़िरक़तन वाहिदा, सिर्फ एक फ़िरका जन्नती होगा। कितना? तो अगर फ़िरकों का वजूद ना हो तो आप नबी की बात को झूठा कह रहे हैं। अगर फ़िरकों की कोई अहमियत नहीं है और फ़िरके होते ही नहीं है तो ये सवाल तो आप अपने नबी से करिए ना, हम लोगों से क्यों कर रहे हैं भाई?
हम कौन होते हैं? हम तो वो बोल रहे हैं जो नबी ने फरमाया। तो जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान कह रहा है कि अंधेरियां बहुत है, रोशनी एक है, खुद नबी फरमा रहे हैं जहन्नमी बहुत है और जन्नती एक ही है, तो फिर आप ये कहां से अपना नया कंसेप्ट ला रहे हैं कि कोई फिरका नहीं होता? नबी कह रहे हैं फिरके हैं, आप कह रहे हैं फिरका नहीं होता, किसकी बात मानी जाएगी? नबी की। तो हम तो भाई नबी की मानेंगे। अब ये आप अपना देखें, आपकी किसे मानना है, आपको किसे मानना है। अब सवाल ये है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरकार वो जन्नती होगा कौन? ये पॉइंट टू बी नोटेड, काबिल गौर नुक्ता। सहाबा ने उसी वक्त सवाल किया, या रसूल अल्लाह मन हुम, वो लोग कौन होंगे? वो लोग बोलिए ना, वो लोग। ये क्रॉस क्वेश्चन था जो सहाबा ने किया। तो आका ने निशानी बताई, आका ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, कि जिस रास्ते पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं, जिस रास्ते पर, बोलते थोड़ी तेज, जिस रास्ते पर। अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चे लोगों की एक पहचान बता दी कि जो अकीदा सहाबा का हो, वही अकीदा रखने वाले जो लोग हों वो सच्चे फिरके वाले हैं, और उसके खिलाफ कोई अकीदा रखे तो वो लोग जहन्नमी हैं। अब आपको ये जांचना है, ये आपके जिम्मे है, आपके कंधों पे बोझ है कि सहाबा की बातें जो कुरान और हदीस में मौजूद हैं, कुरान में इनडायरेक्टली, हदीस में डायरेक्टली, सीरत की किताबों में, तारीख की किताबों में, फतवों की किताबों में, फिक्र की किताबों में, अब आपको कंपेयर करना होगा कि कौन, जितने भी फिरके हैं सब की बात कर रहा हूँ, कौन वो बातें बता रहा है जो सहाबा से साबित है और कौन वो बातें कह रहा है जो सहाबा से साबित ही नहीं है, है ना। अब आपको देखना होगा कौन ये कह रहा है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, फिर आपको ये देखना होगा क्या किसी सहाबी ने ये बात कही? अस्तगफिरुल्लाह, क्या किसी सहाबी ने ये बात कही? बुखारी से लेकर तमाम कुतुब हदीस उठा के देखिए आप, पूरी तारीख इस्लाम की जितनी भी किताबें हैं, इब्ने कसीर की अल बिदाया वन निहाया, इब्ने असीर की अल कामिल फित तारीख, सारी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें उठा के देख लें, तारीख इस्लाम इमाम ज़हबी की उठा के देख लें, किसी भी तारीख की किताब में एक स्टेटमेंट किसी सहाबी का आप दिखा दें जिसने कहा हो नबी मरकर मिट्टी में मिले। बल्कि सहाबा तो ये कहते हैं कि हमें जब जब परेशानी होती है हम नबी की कब्र पे जाके उनके वसीले से दुआ करते हैं। ये सहाबा का अकीदा है, ये सहाबा का अकीदा। वो आपने नहीं सुना? आपने कितने वाक़यात अभी पेश करूंगा, देखें सुबह हो जाएगी। बहरहाल मैं बात बढ़ाना नहीं चाह रहा। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, जो कह रहा है कि नबी हम जैसे हैं उससे प्रूफ मांगिए किस सहाबी ने कहा कि नबी हम जैसे हैं। बुखारी शरीफ के तीसरे पेज पर ये मौजूद है, सहाबा ने कहा इन्ना लसना का हैयतिक, या रसूलुल्लाह हम तो आपकी तरह है ही नहीं। सहाबा के हम आपकी तरह नहीं है, हम के नबी हमारी तरह हैं। तो सहाबा के रास्ते पे हुए या सहाबा के खिलाफ हुए? क्या किसी सहाबी ने सुन ले, ये तो एक सैंपल दे रहा हूं मैं, ये पूरा टॉपिक है हजरत, आपने बात छेड़ दी, मैंने इस टॉपिक पे बात नहीं करी अभी तक। ये तो हम आपसे पूछते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इब्ने माजा में हदीस मौजूद है, आका ने कहा अक्सरुस सलाता अलैया यौमल जुमा। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि मरकर मिट्टी में मिल गए, और हम क्या कह रहे हैं? हम कहते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में जिंदा हैं। हम क्या कहते हैं? अपनी कब्र में जिंदा हैं। अब आप कहेंगे मौलाना साहब आप कह रहे हैं तो सहाबी से साबित करिए। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक जगह नहीं सैकड़ों जगह साबित करेंगे, लेकिन वो जो कहते हैं कि मरकर मिट्टी में मिल गए वो एक ही जगह साबित कर दें। सही बात है। कयामत तक नाक रगड़ते रहेंगे लेकिन एक भी हवाला नहीं मिलेगा। मैं इस सब्जेक्ट पे भी आपको न जाने क्या क्या बताऊंगा अगर आप मुझे मौका देंगे। आखिरी बात सुन लें, वो ये है कि इब्ने माजा की हदीस पूरी कर दूं? इजाजत है? हाँ कर दो। अरे नींद तो नहीं आ रही? नहीं आपसे ज्यादा मेहनत मुझ पे है, पी लूं? नहीं आप बस यहाँ तक क्या लगेगा। देखिए जल्दी बढ़िए, हमारे साथ आए हो ना, जल्दी बढ़िए, देख रहे हैं आप। बहरहाल आप लोग मुकीम लोग हैं, आप लोग बड़ी जैसे बोलते हैं खंदा पेशानी, बड़े खुश चेहरे के साथ सुन रहे हैं। मुझे लग रहा है माशाल्लाह आप समझ रहे हैं। बस हदीस सुन लें, बात खत्म, बाकी आप बाद में पूछ लीजिएगा कभी। हदीस ये है इब्ने माजा की कि किसी ने कहा, मैं बार बार ये गुस्ताखाना लफ्ज़ इसलिए दोहरा रहा हूँ हज़रत, बताना मकसद है ना, और बाब अकायद में आप कुफरिया अकायद भी कह सकते हैं, क्योंकि नकल कुफ्र नबाशत, कि कुफ्र की नकल करना बतौर अकायद ये कुफ्र नहीं होता। तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिन्होंने ये कहा कि नबी जो कहा है, अब उनसे पूछें कि सहाबी ने ये बात कही। हम कहते हैं जिंदा है तो हम साबित कर रहे हैं। कैसे? कुरान की 2 आयतों से साबित बाद में करेंगे, अब पहले हदीस से साबित कर लो, क्योंकि बात सहाबा की चल रही। कुरान में तो अल्लाह फरमाएगा ना, सहाबी थोड़ी फरमाएंगे। सही है। तो अल्लाह की बात हम बाद में साबित करेंगे, पहले सहाबी की बात कर लो साबित, है ना। तो सहाबा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अक्सरुस सलात अलैया यौमल जुमा, ऐ मेरे सहाबियों जुमा के दिन
तुम मुझ पर खूब दुरूद भेजा करो। सुभान अल्लाह। जुमा के दिन तुम मुझ पर। तो सहाबा ने सवाल किया फौरन, या रसूलल्लाह बादल मौत, जब आप दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे, इंतकाल फरमा जाएंगे, वफात फरमा जाएंगे, तब कैसे भेजेंगे? तो अब नबी ने क्या फरमाया? बात सहाबी की थी, जुबान किसकी है अब? नबी की। तो अब तो नबी से सहाबी ने, आका ने फरमाया था जिस पर मैं हूँ मेरे सहाबा हैं, फैसला करें। आका ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द, अल्लाह ताला ने इस जमीन पर हराम कर दिया है क्या? अंताकुला अजसाद अल अंबिया, कि ये जमीन नबियों के जिस्मों को खाए। इस जमीन पर नबियों के जिस्मों को खाना किसने हराम किया? अल्लाह ने। फिर आप कह सकते हैं हो सकता है हराम का मतलब ये हो कि जिस्म सलामत है लेकिन वो सो रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते, वो भी वहम खत्म कर दिया नबी ने। फरमाया फ नबीउल्लाहि हय्युन, तुम्हारा नबी, अल्लाह का नबी जिंदा है, युरज़क, उसे खाने को भी दिया जाता है। सुभान अल्लाह। हवाला इब्ने माजा, 6 ऑथेंटिक बुक्स ऑफ हदीस, हदीस की सबसे मोतबर 6 किताबों में से एक किताब है। हवाला सुन लिया, ये एक सैंपल था, आप मौका देंगे किसी दिन पूरी फैक्ट्री आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको सही तौर पे दीन सीखने और समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें उस राह पे गामजन रखे, मजबूती से कायम रखे जो राह सहाबा से होते हुए, ताबीईन से होते हुए, तबे ताबीईन से होते हुए, बुजुर्गान दीन से होते हुए, उलमा, सुलहा, हुज्जाज, हुफ्फाज, मुतफन्निनीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, इन तमाम बुजुर्गों से होते हुए हम तक पहुंचा। अल्लाह ताला हमें उस दीन को फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें नए नए वसवसों, नए नए फितरों, नए नए फिरकों से महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।